اور صوبائی اسمبلیز ہیں اور جو ہمارے سینیٹرز ہیں، بہت سارے ممبرز کی طرح ان کو بھی پہلے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی. ان کو بھی ہر جلسہ، ہر جلوس کے موقع پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ قیادت کے بیانیے سے اختلاف کر لیں، آپ پارٹی کو چھوڑ دیں، آپ قیادت کو چھوڑ دیں، آپ ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، آپ زیر زمین چلے جائیں. بہت دھمکاتے بھی رہے، لیکن انہوں نے جب پارٹی قیادت اور نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ انتقامانہ کارروائی ان کے خلاف کی گئی. میں اس کی سختی سے مذمت کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کفر کا نظام، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو جو سٹینڈرڈز یہ خود آج سیٹ کر رہے ہیں، ہم نے تو برداشت کر لیے. ہماری اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال کی جبر کے باوجود، ظلم کے باوجود، انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون سٹینڈز یونائٹڈ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے بیانیے پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. مسلم لیگ کی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مسلم لیگ نے ظلم کے آگے، جبر کے آگے، حکومت وقت کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ٹوٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ تو ایک تاریخی ناکامی ہے جو عمران خان کو اور اس کے سارے حواریوں کو فیس کرنی پڑی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ناکام ہوں گی. لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نون ایک وہ جماعت ہے جس کی جڑیں ہیں عوام کے اندر. اس میں یہ افضل کھوکھر صاحب اور سیف کھوکھر صاحب جیسے وفادار میاں صاحب کے بااعتماد ساتھی بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی پورے پاکستان کے اندر بہت مضبوط جڑیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن تحریک انصاف کا ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ ایک ون مین شو پارٹی ہے اور جب وہ انسان کمزور ہوگا، ختم ہوگا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ پارٹی ٹوٹ کے بکھر جائے گی. مسلم لیگ نون پہ توجہ کرنے کی بجائے ذرا اپنی توجہ آپ کائنڈلی اپنی جماعت کی طرف کریں. اور یہ جو 15-16 لوگوں کا کل گروپ ہے جس نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر وہ جو ایک عدم اعتماد کا جو انہوں نے اظہار کیا، آپ اپنی پارٹی پہ توجہ دیں کیونکہ آگے جب الیکشن آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن، جنرل الیکشن آنے والا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا. تبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ یہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ یہ عوام کے اندر جا سکتے ہیں. جب بھی یہ ان کے وزراء اور یہ عوام کے اندر جاتے ہیں، ان کو بہت بڑے ریاکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے جو حالات ان کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے ان کو اپنی پارٹی پہ توجہ دینی چاہیے. مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، اس میں یہ تاریخی ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کا بڑا فضل ہے، مسلم لیگ نون آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے پوری 4 سال سے ہتھ کنڈے آزما لیے، کچھ کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی اپنی باری ہے. میڈم یہ جو پی ڈی ایم والی باتیں ہیں جو عدالت میں جا رہے ہیں، کیا یہ ذاتی حیثیت میں عدالت جائیں گے؟ مسلم لیگ نون اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی؟ نہیں، مسلم لیگ نون تو سیاسی طور پہ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. جو اگریوڈ پارٹی ہے، جو افیکٹڈ ہے، obviously کورٹ تو وہی جائیں گے. میڈم یہ جو لیکن ہماری پوری مورل سپورٹ، سیاسی سپورٹ، جماعت کی سپورٹ، لیڈرشپ کی سپورٹ ان کے ساتھ. اور میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. میڈم کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑے جلسے ہوئے اور حکومت اب کہتی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ان کے اب جھگڑے ہو گئے ہیں. یہ حکومت کی خالی خام خیالی ہے اور دوسری بات یہ کہ 2021 آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے؟ حکومت کی خام خیالی نہیں ہے، یہ حکومت کی خواہش ہے جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ill فیلنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر سوچ کا، رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی ٹریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے.
لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جسٹس صحیح برادران پر برا وقت آتا ہے، رانا ثناء اللہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں، آپ آ کر انہیں ریسکیو کرتے ہیں، بات جو ہے اعلیٰ حکام تک نہیں کرتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی موومنٹ جو ہے ان کے حق میں نظر نہیں آتی. یہ لوگ جو آپ کے ساتھ سائن اپ کرنا کھڑے ہیں پھر ان کے حوالے ہی لاہور کر دیں تاکہ کسی اور کو ریسکیو کرنے یہ تو پہنچ جائے اگر کوئی ان کو ریسکیو کرنے نہیں آ رہا. اچھی تجویز دی آپ نے، لیڈرشپ تک پہنچاتی ہوں. اچھا میڈم یہ بتائے گا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں جسٹس ریٹائر براڈ شیٹ نہیں، اس کا نام ہے فراڈ شیٹ. براڈ شیٹ جو بھی ہے عظمت سعید صاحب کو بنایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی ایک جال بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف؟ نہیں، یہ جال نیا نہیں ہے، جال بہت پرانا ہے. یہ جال کے اندر بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، جس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جال الٹ کے انہی کے اوپر آتا ہے. تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی پہ اثر بتائیں. انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کال کی. جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. اور انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی اور انہوں نے ڈفرینٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے، تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے، جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے، ان کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام جے آئی ٹی میں شامل کروائے. تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے. اور اس وقت وہ جب یہ چیز اوریجنیٹ کی، یہ براڈ شیٹ والی، اس وقت وہ نیب کے آفیسر تھے، نیب کے عہدے پہ فائز تھے، وہ اس کے لانے والوں میں سے تھے. تو جو شخص اس سب چیز کا ذمہ دار ہو، جو پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ ایک فراڈ کی نظر کر دیے گئے. اور کیا نام ہے جی کل ان کا جس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا؟ نہیں فاروق اعظم صاحب. کل فاروق اعظم صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہماری جو ساری وہ $1 ارب کا جو ایک مضحکہ خیز ایک الزام نواز شریف پر لگا تھا باقی سارے الزامات کی طرح، اس کی کلئی انہوں نے خود ہی کھول دی. انہوں نے کہا جی وہ اسپیکولیشنز پہ بیس تھا. تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے ایک نیا اسکینڈل کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن الٹا وہ ان کے سر پہ پڑ گیا. ابھی تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب دینے ہیں کہ کس طرح یہ پیسہ اپروول کے بغیر، عوام کے علم میں لائے بغیر راتوں رات یہ ٹرانسفر کیا گیا یو کے میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر کے اکاؤنٹ میں. اور لنڈن کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو ٹرانسفر کیا گیا. پاکستان کے عوام کی جو خون پسینے کی کمائی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اور اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ آؤ اور اس کو ضبط کر لو، صرف اس لیے کہ آپ یہ نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ نواز شریف کے خلاف جو جے آئی ٹی رپورٹ جس کے اوپر یہ بیس تھا وہ غلط تھی، اور اگر یہ حقائق سامنے آ جاتے تو نواز شریف ایگزونریٹ ہو جاتا. اس کو ایگزونریشن سے بچانے کے لیے آپ اور اپنے آپ کو، اپنے الزامات کو جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے اتنا بڑی رقم پاکستان کے عوام کی آپ نے برباد کر دی. اور پھر نہ صرف یہ کہ برباد کر دی، آپ کے حکومت کے بڑے بڑے افسران وہاں پہ ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر موسوی صاحب سے کمیشنز مانگ رہے تھے. آپ نے وہ تب بھی نہیں بخشا پاکستانی عوام کے پیسے کو. تو ان چیزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی ہائی کمیشن کے اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہو جائیں؟ یہ تو پاکستان میں جس طرح یہ ملیشیا میں پہلی مرتبہ
जो वो पुलिस ना जमा होने की वजह से पाकिस्तानी तैयारे को कब्ज़े में ले लिया गया, वहाँ पे 166 जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पैसेंजर्स थे उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और जिस तरह अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस पे PIA पे सफ़र नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फ्रॉड शीट के में जितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है और आप अब देखें, ये जिसको नालायक आज़म कहते हैं उसने एक ट्वीट कर दी कि बड़ी ज़ौक़ शौक़ से पहले ब्रॉड शीट को खोल रहे थे, जब पता चला कि ऊपर ही सर पे आ गई है, अपने ही मुंह पर आ गई है, तो ट्वीट की कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है, आपको जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप इस स्कैंडल के बावजूद उसके करता धरता को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनके साथ मीटिंग्स करते रहे। क्या उन मीटिंग्स में डिस्कस होता, ये आवाम को पता चलना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। जस्टिस अज़मत सईद साहब की जहाँ तक आपने बात की, वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर्स में से हैं, तो ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी इस साजिश में शामिल रहा है उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो ज़रूरी है। तो ये अगर रिवॉर्ड करने के लिए किया है तो जो साजिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप उसी को अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। तो मेरा तो ख्याल है कि इज़्ज़त से जस्टिस अज़मत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अज़मत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज़ लानी पड़ेगी हमें। तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज़ करना। बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की है, क्या नून लीग भी इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करती है? दूसरी ये तरीका कि कराची में शादी है बख्तावर की, क्या आपको बुलाया गया और आप जाएंगे वहाँ पर? इन्विटेशन आया? देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो TV पे सुनी है और अब जब तक PDM का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं PDM की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए PDM के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। तो जब वो ये तजवीज़ PDM के सामने रखेंगे तो ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो PDM की सारी जमातें डिसाइड करेंगी, वो आप सबके सामने आ जाएगा। शादी का इन्विटेशन आया? शादी, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। मैडम, आपसे सवाल, ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त नून लीग को इंतकाम का निशाना बना रही है, क्या आप चाहेंगे कि उनकी खिलाफ कमीशन बने कि ये जो लोग सरकारी अफसरान यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के कैंडिडेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है या पुलिस ऑफिसर्स का ताल्लुक है या इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो जितने वो तंग आए हुए हैं इस नालायक और नाअहल हुकूमत से, वो शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो तारीख़ी नाअहली और नालायकी है उसका निशाना, उसका जो ब्रंट है वो उनको बेयर करना पड़ता है और जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर यहाँ पर आजकल शहबाज शरीफ साहब जब हुआ करते थे तो मेरिट हुआ करता था, पुलिस ऑफिसर्स की, इंतज़ामिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पे हुआ करती थी, लेकिन अब ये होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे जब खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था, तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो ओहदेदार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रंट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं,
तो इस हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो ज़िम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी ज़रा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतज़ामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, पीडीएम के जो आने वाला इजलास, मेरी हमदर्दियाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ। 4 फरवरी को जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कितने नुकात डिस्कस किए जाए, क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रह गए, और तनकीद भी की जा रही है कि शायद इस पे इत्तेफाक और कंसेंसस नहीं हो पा रहा। किस चीज़ के ऊपर? इस्तीफों पे और लॉन्ग मार्च पे। इस पे क्या? लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफों के ऊपर की टाइमिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, इन हाउस जो चेंज है उसकी उन्होंने एक बात की है, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, इस्तीफे भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा, और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। मैडम आखिरी बस ये सवाल कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे या ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है? हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। जो रोज़ आप महंगाई का तूफ़ान देख रहे हैं, जिस तरह से लोग क्रिपल होके रह गए हैं, जिस तरह से रोज़ पेट्रोल, डीज़ल, गैस महंगी हो रही है और उसकी शॉर्टेज हो रही है, और जिस तरह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं उन्हें आवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होकर रह गई है, और जिस तरह से गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है इस नालायकी और नाअहली से, तो ये हुकूमत खुद ही अपने ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। मैडम, पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ गेम्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो इसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जा सकती है ना उनकी जाने से? और एक चीज़ और, वो कहते हैं चौधरी साहब का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, पता नहीं वो आ रहे हैं कॉन्सेंट से, मतलब कल की जो बातें हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती इन हाउस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, तो इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी नालायकी, नाअहली की ज़िम्मेदारी और उसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमें हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनको इनका जो क्या कारकर्दगी, उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने। मैडम, ये तो नया बयानिया आ गया, जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च इस्तीफे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ। पंजाब में जब इन्होंने बात की है, अब इसके ऊपर शरारत ना करना। लाइन पार्क गिरवी उठाने का मामला सामने आया, तो कल वफाकी काबीना के इजलास में तजवीज़ दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या जो ईवान सदर है उसको गिरवी दिखा दिया जाता। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या ईवान सदर तो कौम की अमानतें हैं ना, कौम की वो मलकियत है, उसको क्यों रखें गिरवी? अगर गिरवी रखना है तो बन्नी गाला को गिरवी रख लें। इनकी ज़ाती रिहाइश गाहों को, जिनको इन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज कराया है और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि वो किस पैसे से खरीदी हैं, तो उनको गिरवी रख लें। कौम की अमानत को गिरवी क्यों रखना? थैंक यू। मैं अब चलूँ जी? साजिद को थैंक यू मैम। आप इस वक्त देख रहे थे मरियम नवाज खोकर बरादरान के हमरा मीडिया से